Hello students, welcome to chemistry class Amma. So in our previous video we had a discussion about the relationship between the number of moles and GMW. Okay, so we get the relation number of moles is equal to number of moles of a molecule is equal to given mass by GMW, gram molecular weight OR molar mass. అంటే ఇచ్చిన మాలిక్యూల్కి ఒక వెయిట్ ఇస్తారు కదా, ఒక మాస్ ఇస్తారు కదా, ఆ వాల్యూ బై ఆ మాలిక్యూల్ యొక్క మోలార్ మాస్ని తీసుకుంటే అంత మాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ హ్యావింగ్ హౌ మెనీ మోల్స్ అనే విషయం మనకు తెలుస్తుంది. సో ఐ ఆస్క్డ్ టు సాల్వ్ 2 ప్రాబ్లమ్స్. వాటికి ఒకసారి ఆన్సర్స్ చేస్తాను. ఇక్కడ సింపుల్గా చూడండి, కంపేర్ చేసుకోండి ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ హోంవర్క్ క్వశ్చన్లో ఏ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ 4 grams of hydrogen, right? 4 grams of hydrogen gas means H2 molecules and other. Okay, 4 grams of hydrogen gas, how many moles? Any moles are equal to me. So simple solution, given mass or mass given, దీన్ని మనం స్మాల్ m తో డినోట్ చేస్తాము. స్మాల్ m is equal to 4 grams and all we know hydrogen GMW or molar mass of hydrogen gas H2 is equal to H2 molecule is equal to, since the mass number of hydrogen is 1 in H2 molecule, it is the diatomic molecule, there are 2 hydrogen atoms, so 1 molecule of hydrogen weights 2 into 1 means 2 unified masses. So by replacing unified mass with the gram we may get the GMW. ఇది ఒక హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ కి 2 యూనిఫైడ్ మాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి GMW ఆర్ మోలార్ మాస్ ఆఫ్ H2 మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది 2 గ్రామ్స్ అవుతుంది. దీన్ని మనం క్యాపిటల్ M తో డినోట్ చేస్తాం కదా, ఆర్ GMW అని రాస్తున్నా, ఇబ్బంది ఏం లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫార్ములా ఏంటి? N is equal to small m by capital M means given mass by gram molecular weight or molar mass of a given substance. అది ఆటం అయితే కనుక మీకు అటామిక్ వెయిట్ అవుతుంది, మాలిక్యూల్ అయితే కనుక గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అవుతుంది. గ్రామ్ అటామిక్ వెయిట్ ఫర్ ఆటమ్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఫర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, లెట్స్ సీ. Now keep substitute both values in the formula, so that is 4 gram by 2 gram. Gram let's cancel, it is 2 moles. N is equal to 2 moles. అంటే 4 grams of hydrogen gas ఎన్ని moles ఈక్వల్ అవుతుంది? 2 moles of hydrogen gas ని మనం వెయిట్ చూస్తే దానికి 4 grams వెయిట్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దెన్ నెక్స్ట్ B, ఇట్ ఈస్ B కి ఆన్సర్ చూడండి. 28 grams of N2 gas. Number of moles of 28 grams of N2 gas. So given mass M is equal to, it is 28 grams. I am directly taking M means GMW of nitrogen molecule. Nitrogen molecule కి మీకు GMW ఎంత ఉంటుంది చూడండి. సో ఈచ్ నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్ వెయిట్స్, ఒక నైట్రోజన్ అటామిక్ వెయిట్ 14. నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్లో ఎన్ని నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి? 2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 into 14 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 28 యూనిఫైడ్ మాసెస్. ఇది మీకు ఒక నైట్రోజన్కి ఉండేటటువంటి అటామిక్ వెయిట్. ఓకే, సారీ, ఒక నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్కి ఉండే మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో GMW ఆర్ మోలార్ మాస్ ఆర్ GMM గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఒక మోల్కి ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనం U ప్లేస్లో G పెట్టే సరిపోతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో 28 గ్రామ్, రైట్? సో దేర్ ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ m by capital M or small m by GMW. So N is equal to small m value, it is 28 gram, and capital M means GMW, gram molecular weight of nitrogen molecule is 28 gram again. Both are cancelled. N is equal to 1 mole means 1 mole of nitrogen gas is weight 28 grams. 28 grams. ఒక మోల్ నైట్రోజన్ గ్యాస్ మీరు తీసుకుంటే ఆ మోల్ నైట్రోజన్ గ్యాస్కి ఎంత వెయిట్ ఉంటుంది అంటే 28 grams ఉంటుంది. నోట్ ఇట్ డౌన్.
Move on to the next. Next we have to see the relationship between the number of moles and the number of particles. If you know the number of moles, you can also find the number of particles present in that particular substance, elementary particle. Okay, okay, elementary particle atoms కావచ్చు లేదా molecules కావచ్చు. సో వాటికి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తెలిసినప్పుడు ఆ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చమ్మా బై దిస్ రిలేషన్. సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్. రిలేషన్ బిట్వీన్ relationship between number of moles and number of particles. number of moles ki and number of particles ki madhyana relation manam easy ga cheppochu. Okay, simple. 1 mole is equal to, all we know, it is equal to 6.022 into 10 to the power of 23 particles, right? So mole ante 6.022 into 10 to the power of 23 particles. మరి మనకి n నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కి ఎన్ని పార్టికల్స్ అవుతుంది? n into 6.022 into 10 to the power of 23 particles అవుతుంది. ఐటమ్స్ ఆర్ పార్టికల్స్. సో ఇదే రిలేషన్. ఈ రిలేషన్ బేస్ చేసుకుని మనం నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కూడా అనుకోవచ్చు. ఫర్ n మోల్స్ ఇక్కడ 1 కాకుండా n మోల్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ తీసుకుంటే ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి? దట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ 6.022 into 10 to the power of 23 particles అవుతున్నాయి. దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అండ్ పార్టికల్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అండ్ పార్టికల్స్ అంటే ఏం లేదు, మీకు ఎన్ని మోల్స్ అయితే వస్తుందో ఆ మోల్ని, ఆ మోల్ కాన్స్టెంట్ ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటారు? అవగాడ్రో నెంబర్ ఉంది కదా, Na అంటారు కదా. ఈ అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఆ మోల్స్ని మనం పార్టికల్స్లో కన్వర్ట్ చేసేయచ్చు, లేదా పార్టికల్స్ ఇస్తే మోల్స్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇందాక ఇచ్చినట్టు మనకి గ్రామ్ మాలిక్యులర్ ఒక వెయిట్ ఇచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కనుక్కోమన్నా ఫస్ట్ మనం మోల్స్ కనుక్కొని ఆ మోల్స్ నుంచి ఈ రిలేషన్ ద్వారా నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కనుక్కోవచ్చు. మీరు ఆ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే అర్థమవుతుంది. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ 1. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ నుంచి చదివాం మనం. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ అమ్మా, ఇవి మీకు ఏమైనా కావచ్చు, ఆటమ్స్ కావచ్చు లేదా మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ such as atoms or molecules in the following. ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు, ఆ క్వశ్చన్స్లో మీరు నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అనుకోవాలి. ఓకే, ఇన్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ ఏ 5 grams, sorry, 10 grams of H2 gas. 10 grams of H2 gas లో మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్? H2 గ్యాస్ అంటే ఇక్కడ మాలిక్యూల్స్ కదా ఉంటాయి, అంటే ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి? ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అంటే 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లో ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి? B it is 0.5 moles of nitrogen atoms. 0.5 moles of nitrogen atoms లో 0.5 mole లో ఎన్ని నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఏమవుతాయి? ఆటమ్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి సొల్యూషన్స్ చూడండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్, ఫస్ట్ మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కావాలంటే ఏం కావాలి? నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10 to the power of 23. ఓకే, అంటే మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కుని ఆ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ని 1 మోల్ వాల్యూతో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్కి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కోవాలి. ఎలా చూడండి, గివెన్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫస్ట్ నేను ఏ చేస్తాను, ఇట్ ఈస్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఏ. గివెన్ మాస్
ఆర్ మాస్ గివెన్, ఎలా అనుకున్న ఇబ్బంది లేదు. ఎంత ఇచ్చారు మాస్? 10 grams ఇచ్చారు, రైట్. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కోవాలంటే ఇంకా ఏం కావాలి మనకి? GMW ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ కావాలి. సిన్స్ ఒక మాలిక్యూల్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్, 1 molecule of hydrogen gas is having how much weight? It is 2 unified masses. That is why, because it is a diatomic molecule and each hydrogen is having 1 unified mass. It is the mass number of hydrogen. Capital M ఏమవుతుంది ఇక్కడ? 2 gram అవుతుంది. ఇది ఆల్రెడీ మనం ప్రాక్టీస్ చేసాం ఈ ప్రాబ్లమ్స్. ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ చూడండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ N is equal to formula small m by capital M. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ 10 grams of hydrogen అంటే ఏమవుతుంది? N is equal to the mass given, small m value ఎంత? 10 grams, and GMW of hydrogen gas, GMW of hydrogen gas it is, or gram molecular weight or molar mass of hydrogen gas it is 2. 2 5s are 10, means number of moles is equal to 5 mole. ఓకే, మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ వచ్చేసింది. దేర్ఫోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, ఇక్కడ పార్టికల్స్ ఏంటి? డైరెక్ట్గా రాయండి. మాలిక్యూల్స్, ఏ మాలిక్యూల్స్? హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్, H2 మాలిక్యూల్స్. ఎక్కడ? 5 మోల్స్లో H2 మాలిక్యూల్స్. ఎందుకు 5 మోల్స్ అయింది? 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 మోల్స్. 5 మోల్స్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్లో ఎంత? హైడ్రోజన్ గ్యాస్లో ఎన్ని హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి? నెంబర్ ఆఫ్ H2 మాలిక్యూల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఫార్ములా ఏంటి మనకి? N ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10 to the power of 23. ఇక్కడ N వాల్యూ ఎంత? 5 ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10 to the power of 23 ఇన్ని మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి. ఓకే, సో సింప్లిఫై చేయండి, దాన్ని ఏమొస్తుంది? 5 ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10 to the power of 23 అంటే ఈ 2 నెంబర్స్ని మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, సో 5 ఇంటూ 6.022 ఏమవుతుంది? ఇంటూ 10 to the power of 23ని కామన్గా పెట్టుకోండి. 2 5s are 10, 2 5s are 10 plus 1 11, 0 ఇంటూ 5 అంటే 1 అవుతుంది. సో 6 5s are 30, 1 2 3 1 2 3 30.10 to the power of ఇంటూ 23 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇన్ని పార్టికల్స్ అనేవి ఉంటాయి. 5 grams ఆఫ్ H2, లేదా ఇక్కడ వరకు మీరు సాల్వ్ చేసి వదిలేసినా సరిపోతుంది. 5 ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10 to the power of 23 H2 మాలిక్యూల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. 10 grams ఆఫ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్లో మనకి అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దీన్ని సైంటిఫిక్ నోటేషన్లో రాయాలంటే ఈ పాయింట్ ఇటువైపు తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? బై 10 చేయాలి. అంటే ఇంటూ 10 చేస్తే మనకి ఇది 24 అవుతుంది అనమాట. సో ఇలా వదిలేసిన ఏం కాదు మీకు, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ H2 మాలిక్యూల్స్ ఈక్వల్ టు 30.11 ఇంటూ 10 to the power of 23. ఇది మీకు ఆన్సర్ అవుతుంది. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఇలా మనం మాస్ ఇచ్చినప్పుడు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ we can easily find the number of particles, elementary particles, atoms కానీ molecules కానీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని మీరు సైంటిఫిక్ నోటేషన్లో రాసుకోండి. ఈ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 3.011 ఇంటూ 10 to the power of 24 అవుతుంది. సో ఈ ఆన్సర్స్ మీకు ఒకవేళ ఎగ్జామినేషన్స్లో అయితే ఆప్షన్స్లో ఇలానే ఉంటుంది. 3.011 ఇంటూ 10 to the power of 24 అని ఉంటుంది. ఎలా వచ్చిందంటే చూడండి, ఈ పాయింట్ని మనం 1 digit ఆఫ్టర్ రాయాలి సైంటిఫిక్ నోటేషన్లో. కాబట్టి బై 10 చేస్తున్నాను నేను. ఇంటూ 10 అంటే ఇంటూ 10/10 చేస్తే బై 10 వల్ల ఈ పాయింట్ ముందుకు వచ్చేసింది. అండ్ 10 to the power of 24 ఇంటూ 10 to the power of 1 కదా, బేసిస్ ఈక్వల్ పవర్స్ని యాడ్ చేస్తే 10 to the power of 24 అవుతుంది. మీకు డెసిమల్స్ చాప్టర్ ఉంటుంది కదా మ్యాథమెటిక్స్లో, ఆ పాయింట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో. ఓకే, నోట్ ఇట్ డౌన్. మూవ్ టు ద నెక్స్ట్. 0.5 moles ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఐటమ్స్. వీళ్ళు డైరెక్ట్గా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చేసారు.
పార్టికల్స్ కనుక్కోమన్నారు. సో we have a direct formula, number of moles into particles, number of moles into particles. Second question ఏంటి B, 0.5 moles of nitrogen atoms, number of particles present in or nitrogen atoms present in 0.5 moles of nitrogen atom. So B it is 0.5 moles of nitrogen. నైట్రోజన్ ఎలిమెంట్ అనుకోవచ్చు లేదా n ఆటమ్ అని తీసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. 0.5 మోల్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎలిమెంట్లో ఎన్ని నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటాయి? పార్టికల్స్ అంటే నైట్రోజన్ ఎలిమెంట్లో ఆటమ్స్ ఏదో ఉంటాయి. సింపుల్, n వాల్యూ ఇచ్చారు మీకు 0.5 అవుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? n ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10⁻23. ఒక మోల్లో 6.022 ఇంటూ 10⁻23 ఆటమ్స్ ఉంటే 0.5 మోల్. హాఫ్ మోల్లో ఎంత ఉంటుంది? 1 మోల్ నెంబర్లో, అవగాడ్రో నెంబర్లో హాఫ్ ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, అదే చేస్తాను ఇక్కడ మనం. n ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10⁻23 ఆటమ్స్ ఆఫ్ నైట్రోజన్. ఇక్కడ n వాల్యూ ఎంత? 0.5 ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10⁻23. క్యాలిక్యులేషన్ సింప్లిఫై చేయడం కోసం నేను దీన్ని 1/2 అని రాస్తాను. 0.1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ హాఫ్. సో హాఫ్ ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10⁻23. 2 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేయండి. 2 3s are 0 1 1 means 3.011 into 10⁻23 nitrogen atoms are present in 0.5 moles of nitrogen element. Okay, note it down. And next again మీకు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చి పార్టికల్స్ కనుక్కోమంటే ఇది వే. And sometimes they may asking number of particles they are giving and find the number of moles also. Okay, same formula reverse అవుతుంది చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏమవుతుంది? n ఇంటూ 6.022 ఇంటూ 10⁻23 మీద నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కదా. సో ఇప్పుడు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసు. ఓకే, అన్నప్పుడు మరి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎంత అవుతుంది అనేది చూద్దాం. లెట్స్ సీ. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ 3.011 into 10⁻23 O2 molecules. Next question చూడమ్మా. Next example, next question. Find out number of moles of following. First question ఇక్కడ A 3.011 into 10⁻23 oxygen O2 molecules. 3.011 into 10⁻23 O2 molecules are equal to how many moles? ఎన్ని మోల్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి? అండ్ బి 12.044 into 10⁻23 atoms of carbon is equal to how many moles? ఓకే, సో మరి ఈ మోడల్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా చేద్దాము? సింపుల్, ఇక్కడ
ఆల్ వి నో యూనిటరీ మెథడ్ నుంచి చేసేయచ్చమ్మా ఈ ప్రాబ్లము. సొల్యూషన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఏ ఆల్ వి నో 6.022 into 10 to the power of 23 is equal to 1 mole కదా. సో 3.011 into 10 to the power of 23 is equal to how many moles? ఇక్కడ చూడండి, ఈ నెంబర్లో ఇది హాఫ్ కదా, మరి 1 మోల్లో హాఫ్ ఏమవుతుంది? జాగ్రత్తగా చూడండి, బై 2 చేస్తే మీకు ఇది వస్తుంది. 6.022 into 10 to the power 22/2 చేస్తే అంటే ద హాఫ్ ఆఫ్ ద అవగాడ్రో నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.011 into 10 to the power 23. మరి 1ని హాఫ్ చేస్తే 1/2 ఆర్ 0.5 కూడా ఉంటుంది. సో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంది సార్ మాకంటే. యూనిటరీ మెథడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా అయింది. ఎలా అంటే 6.022 into 10 to the power of 23 అనేది ఒక మోల్. ఈ విషయం మనకు తెలుసు, which is equal to 1 mole. Therefore 3.011 into 10 to the power 23 is equal to how many moles అనేది అడిగింది. Let us take it is x. దాని మీరు x అనుకోండి. యూనిటరీ మెథడ్ ఏంటంటే మీకు క్రిస్ క్రాస్ అమ్మా. ఈ 2 వాల్యూస్ని మల్టిప్లై చేస్తే ఒక ప్రొడక్ట్ వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు దిస్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ 2 వాల్యూస్. ఈ 2 వాల్యూస్ యొక్క ప్రోడక్ట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇది ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ ఓవరాల్. చూడండి ఏమవుతుందో, x ఇంటూ మనకు కావాల్సింది ఇక్కడ x నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ 3.011 into 10 to the power of 23 పార్టికల్స్ కావాలి. అవి ఏమైనా కావచ్చు, ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, N2 మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, ఆర్ ఎనీ ఆటమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో x ఇంటూ 6.022 into 10 to the power of 23 is equal to 3.011 into 10 to the power of 23 into 1 mole, రైట్, ఇంటూ 1 mole. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది x కదా. సో ఈ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న 6.022 into 10 to the power of 23 ని ఇటువైపు తీసుకెళ్ళండి. ఏమవుతుంది? డివైడ్ చేస్తుంది. Therefore x is equal to the unknown value. X is equal to 3.011 into 10 to the power of 23 into 1 mole by 6.022 into 10 to the power of 23, right? ఈ ప్రోడక్ట్లో ఉన్న వాల్యూని ఇటువైపు తీసుకొస్తే డివైడ్ చేస్తుంది. చూడండి, 10 to the power of 23, 10 to the power of 23 gets cancelled. 3.011 1 time and this is 2 times. Means 1 into 1 mole అంటే 1/2. ఇది 1 mole కాబట్టి 1/2 moles. That is equal to 0.5 mole. ఇలా కూడా మనం చేయొచ్చు. Means the number of moles of 3.011 into 10 to the power of 23 oxygen molecules are any particles. ఏ ఆటమ్స్ కావచ్చు, molecules కావచ్చు, వాట్ మే బి ఇట్ ఈస్, అవి ఎన్ని మోల్స్కి ఈక్వల్ అవుతాయి? ప్రతిసారి 0.5 మోల్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. దీన్ని యూనిటరీ మెథడ్ అనేసి అంటారమ్మా. ఈ మెథడ్లో అయినా చేయొచ్చు, లేదా సింపుల్ లాజిక్ నుంచి కూడా చేయొచ్చు. ఇంత ఒక మోల్ అయినప్పుడు ఇందులో హాఫ్ ఎంత అవుతుంది? మోల్లో కూడా హాఫ్ అవుతుంది, 0.5 మోల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ప్రాబ్లం చూద్దాం. చూడండి, సో ఫస్ట్ యూ నోట్ ఇట్ డౌన్. బి క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. సో బి క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్ ట్రై చేయండి అమ్మా. టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్. ఈ క్వశ్చన్ మీరు హోంవర్క్ చేయండి. సేమ్ ఎలాగా 6.022ని 2 టైమ్స్ చేస్తే మనకి ఇది వస్తుంది. ఓకే, 4 4 0 6 అంటే 12. 12.044 into 10 to the power of 23 కదా. మరి ఇది ఒక మోల్ అయినప్పుడు దీనికి ట్వైస్ డబుల్ ది నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎన్ని మోల్స్ అవుతుంది? 2 మోల్స్ అవుతుంది. లేదా యూనిటరీ మెథడ్ నుంచి చేయండి. ఇది 1 మోల్ అయింది, ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎన్ని మోల్స్ అవుతాయి? దాన్ని x అనుకుని క్రిస్ క్రాస్ మెథడ్ నుంచి చేయండి. మీకు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది ఇక్కడ ఆన్సర్ 2 మోల్స్ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ సెండ్ దట్ ఆన్సర్ టు మై వాట్సాప్ నెంబర్. దిస్ ఈజ్ అవర్ టాపిక్ టుడే. విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.